أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد ዛሬ የምናያቸው አንቀጾች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለ ሙናፊቆች ሁለት ምሳሌዎችን አላህ ሰጥቶን ነበር። አንደኛው ለሙናፊቆች የተደረገው ምሳሌ እሳት እንዳነደደና ዙሪያውን ማየት ሲጀምር እንደጠፋበት ሰው፣ ሌላኛው ደግሞ በጨለማ ውስጥ ሆኖ ነጎድጓድና ብልጭታ ያለበት ዝናብ እየዘነበ ከመብረቅ ፈርቶ ጆሮቹን እንደያዘ ሰው ምሳሌ ነበር። ይህንን አላህ Subhanahu ይህንን ምሳሌ ሙናፊቆች በመቃወማቸው ምክንያት ለዚህ ምላሽ የሰጠበትን እናያለን። ከዚያ ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለሰው ልጆች በአጠቃላይ በተለይ ደግሞ ለካህዲያኖች ለክህደታቸው ምክንያት የሆናቸው ነገር ምንድነው በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለሱ ይነግረናል። በመቀጠልም አላህ በምድር ላይ ምትክ ሊያደርግ እንደሆነ ለመላእክቶች ያቀረበውን እናያለን። إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها. إن الله لا يستحي الله سبحانه وتعالى أيفرم أن يضرب مثلا ما عندك النجر مثالي ليارك بعودة فما فوقها تنيم يهون بمانسم بمبلتم كسوا كف ميلم يهون ميانس ምሳሌ በማድረግ ላይ ማለት ነው።
فأما الذين آمنوا النزيما يمنوا سوج فيعلمون يوكالوا أنه الحق من ربهم يهم الصالح كجيتاتشو يهونا أونت مهونون يوكالوا وأما الذين كفروا النزيما يكادوت فيقولون يلالو ماذا أراد الله بهذا مثلا بزيه مثالي الله من دن يفلقوا يلالو يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا الله سبحانه وتعالى بزيه مثالي አብዛኛዎችን ያሳስታል ብዙዎችን ደግሞ ያቀናል وما يضل به الله አያሳስትም إلا الفاسقين ጠማሞችን እንጂ الذين ينقضون عهد الله እነዚያ አላህ በምሳሌ ምክንያት የሚያጠፋቸው የሆኑ ሰዎች ጠማማ የተባሉት الذين እነሱ ናቸው ينقضون عهد الله የአላህን ቃል ኪዳን የሚያፈርሱ من بعد ميثاقه الله ካጠነከረባቸው በኋላ ቃል ኪዳኑን ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل الله እንዲከተል ያዘዘውን የሚቆርጡ የሆኑ ናቸው ويفسدون في الأرض በምድር ላይ የሚያበላሹ أولئك هم الخاسرون እነርሱ ናቸው የከሰሩት ይላል አላህ كيف تكفرون بالله በአላህ ላይ እንዴት ትክዳላችሁ وكنتم أمواتا فأحياكم ሙታኖች ነበራችሁ ሕያው አደረጋችሁ ثم يميتكم ከዚያም ይገላችኋል ثم يحييكم ከዚያም ሕያው ያደርጋችኋል ثم إليه ترجعون ከዚያም ወደ እርሱ ትመለሳላችሁ هو الذي السنو يا الله ብሎ ማለት خلق لكم ለእናንተ የፈጠረላችሁ የሆነ ما في الأرض جميعا በምድር ላይ ያሉትን በአጠቃላይ ثم استوى إلى السماء كزيا ود السماء السبنا فسواهن 7 سماوات 7 سماين አድርጎ ፈጠራቸው وهو بكل شيء عليم الله سبحانه وتعالى በሁሉ ነገር ላይ አዋቂ የሆነ ጌታ ነው وإذ قال ربك للملائكة ጌታ ለመላእክቶች ባለ ጊዜ የሆነውን አስታውስ إني جاعل في الأرض خليفة እኔ በምድር ላይ ምትክን ላደርግ ነው ባለ ጊዜ قالوا ملائكቶችም አሉ أتجعل فيها በሷላይ ታደርጋለህን من يفسد فيها በሷላይ የሚያበላሽ የሆነ የሚያጠፋ ويسفك الدماء ደምን የሚያፈስ የሆነን ታደርጋለህን ونحن نسبح بحمدك እኛ አንተን በመስጋናህ ምናጠራህ ሆነን ሳለን ونقدس لك አንተንም ምናልክ ሆነን ሳለን قال إني أعلم ما لا تعلمون الله سبحانه وتعالى አላቸው ለመላእክቶቹ إني أعلم ما لا تعلمون እናንተ የማታውቁትን ነገር እኔ አውቃለሁ አላቸው አላህ طيب اذا الله سبحانه وتعالى በእነዚህ አንቀጾች ላይ ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما الله سبحانه وتعالى ምሳሌን ከማድረግ አያፍርም አይከለከልም مثلا ما አንዳችን ነገር ማለት ነው ማ የምትለዋ ምንም ይሁን ምን ትንሽም ይሁን ትልቅ የፈለገውን ነገር አላህ ምሳሌ ሊያደርግ ይችላል ምሳሌ ከማድረግ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አያፍርም ያ ምሳሌ ምንም ሊሆን ይችላል ትልቅም ሊሆን ይችላል ትንሽም ሊሆን ይችላል በአውደተን فما فوقها ትንኝም ይሁን فما فوقها في الصغر أو في الكبر በትንሽነት ከዚያ በላይ ከትንኝ ያነሰ የሆነ ካለም በሱም ምሳሌ ማድረግ ይችላል አላህ ከፈለገ ከሷም በላይ በትልቅነት ከሷ በላይ በሆነም ነገር አላህ ምሳሌ ሊያደርግ ይችላል ስለዚህ እነዚያ ሙናፊቆች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የነርሱን ሁኔታ በምሳሌ በገለጸበት ጊዜ አላህ ከዚህ የላቀ ነው እንዲህ አይነት ምሳሌ አያደርግም ብለው በነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢዕትራድ አድርገው ነበርና የፈለጉት ያው ይህ የአላህ ቃል አይደለም ለማለት ነው ዞሮ ዞሮ እነሱ አላማቸው ቁርአንን ለማስተባበል ነው ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲህ አይነት ምሳሌ አያደርግም አላህ ከዚህ የላቀ የሆነ ጌታ ነው ሲሉ ነው ምላሽ የሰጣቸው አላህ ከዚያ ምን አለ አላህ ያሻውን ነገር ምሳሌ ከማድረግ አያፍርም ይህ ምሳሌ ግን ምን አለው አላህ የፈለገበት ነገር አለ فأما الذين آمنوا እነዚያማ ያመኑ ሰዎች فيعلمون أنه الحق من ربهم
ይህ ምሳሌ ከጌታቸው መሆኑን ያውቃሉ لأن الله سبحانه وتعالى يضرب الأمثال لتقريب المعاني إلى الأذهان بصورة محسوسة الله سبحانه وتعالى በጣም በብዙ የቁርአን አንቀጾች ላይ ምሳሌዎችን ያመጣል እነዚህ ምሳሌዎች ለምንድነው የሚመጡት ከተባለ አላህ ምሳሌዎችን ለምንድነው የሚያደርገው ካልን ማዓኒ የሆኑ ነገሮችን ማዕናዎችን ለሰው ልጆች አእምሮ በሚታይ ነገር እንዲረዱት ለማቅረብ ማለት ወደ አእምሮአቸው ለማቅረብ የተፈለገው መልእክት ወደ አእምሮአቸው በሚያዩት ነገር يعني بصورة محسوسة በምታየው ነገር ልክ በምታየው ነገር ወደ አእምሮ እንድታመጣውና ያ ነገር የበለጠ እንድትረዳው ለማድረግ ነው ምሳሌ የሚደረገው ማለት ነው ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምሳሌ ሲያደርግ የሚፈለገው ነገር ያ ምሳሌ የተደረገበት ነገር ካንተ ጋር የሚያገናኘው ነገር ምንድነው የሚለውን ወስደህ ያንን يعني ተግባራዊ ከማድረግ ውጪ ሌላ ነገር አያስፈልግም ነበርና ያመኑ ሰዎች فأما الذين آمنوا እነዚህ ያመኑትማ ሰዎች فيعلمون ያውቃሉ أنه الحق من ربهم ይህ ምሳሌ እውነት ነው ከጌታቸው እንደሆነም ያውቃሉ الناس ይቀበሉታል በምሳሌው መጠቀም ያለባቸው ነገር ይጠቀማሉ መገሰጽ ካለባቸው ይገሰጻሉ መደሰት ካለባቸው ይደሰታሉ ማለት ነው ይህ የአማኞች ባህሪ ነው إذن አንደኛው ጥቅሙ ይሄ ነው وأما الذين كفروا እነዚያማ የካዱ ሰዎች فيقولون ይላሉ ماذا أراد الله بهذا مثلا ምንድነው በዚህ ምሳሌ አላህ የፈለገው ይላል ምን ፈልገው ነው አላህ እንዲህ አይነት ምሳሌ የሚያደርገው ይላል لا ينتفعون بهذا አይጠቀሙበትም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እነርሱን እንዲመለሱ ለማድረግ ያሉበትን ነገር እንዲያውቁና ከዚያ መገሰጽ ካለባቸው እንዲገሰጹ መመከር ካለባቸው እንዲመከሩ መሆኑን አይቀበሉም አእምሮአቸው ልቦናቸው የተዘጋ ስለሆነ ሌላ ወሬ ነው የሚያወሩት إذن እነዚህ ሰዎች የካዱት ሰዎች ከሃዲያኖቹ አጋሪያኖቹ ምሳሌውን አይቀበሉም ጭራሽ ወደ ትችት ይሄዳሉ በዚህ ምሳሌ ግን አላህ ምን አለ يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا ብዙዎችን በዚህ ያሳስታል በምን አይል ሙናፊቂን ማለት ነው يضل به كثيرا يضل بهذا المثل المنافقين እነዚያ ሙናፊቆች በዚህ ምሳሌ ሰበብ ሆነባቸው ይጠማሉ ከሐቅ ይርቃሉ ويهدي به كثيرا አማኞችን ደግሞ በዚህ ምሳሌ ቅኑን መንገድ ይመራቸዋል ቅናቻ ይጨምርላቸዋል ጭራሽ በኢማናቸው ላይ ኢማን ይጨምርላቸዋል وما يضل به الا الفاسقين በዚህ ምሳሌ አላህ ጠማሞችን እንጂ አያጠምም መጀመሪያውኑ የጠመሙ የሆኑ ከሃዲያኖችን እንጂ ማለት እነዚያ ከሃዲያኖች ብሎ ማለት ምን አይነት ናቸው الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه እነዚያ አላህ እነርሱ ላይ ቃል ኪዳንን ካጠነከረ በኋላ የሚያፈርሱ የሆኑ ናቸው ምን አይነት ቃል ኪዳን አላህ በእነርሱ ላይ ያጠነከረው ቃል ኪዳን ምንድነው ከተባለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ገና የሰው ልጅ ከመፈጠሩ በፊት ሰማይና ምድር ከመፈጠሩ ከ50 ሺህ ዓመት በፊት ቃል ኪዳን አስገብቶታል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያን ቃል ኪዳን አፈረሱ ጌታችን ነህ ብለው ሲያበቁ ማለት ነው አምነው ሲያበቁ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወደ ምድር ሲያመጣቸው በጋሃዱ ዓለም ላይ የገባችሁትን ቃል ኪዳን ፈጽሙ ሲባሉ አብዛኞቹ ምን አደረጉ ይሄንን ቃል ኪዳን አፈረሱ አንደኛው ይሄ ነው ሌላኛው ቃል ኪዳን አላህ መልእክተኞችን ልኮ በእነርሱ ላይ የያዘው ቃል ኪዳን ነው طيب እያንዳንዱ መልእክተኛ ህዝቦቹን ጠርተዋል አላህን ብቻ ተገዙ ብሎ ማለት ነው ቁርአን መጽሐፍ ልኮ መልእክተኛ ልኮ መጽሐፍ አውርዶ አላህ የሰው ልጆችን እሱን እንዲገዙ እሱን እንዲያመልኩ በሱ ላይ እንዳያጋሩ ቃል ኪዳን ይዘዋል ይህንን ነገር አፈረሱት መልእክተኛውን አስተባበሉ ቁርአንን አንቀበልም አሉ ሐቅን አንቀበልም አሉ ይህ ሁሉ ምንድነው ቃል ኪዳን ነው ቃል ኪዳን ማፍረሳቸው ማለት ነው الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل
ويقطعون ما أمر الله به يعني الله سبحانه وتعالى بمجمع الرجاء عندك كتل يعززوا زمدنا النو بتلاقي ملكو مالتنا زمدنا مكتل بإسلام بتأم تلك بوتا يتسطو نو الله سبحانه وتعالى بتأم تلك بوتا يتسطو نبي محمد صلى الله عليه وسلم تلك بوتا يتسطو مهونون أصنوت ستو ያረጋገጡት ነው ዝምድናን አላህ ቀጥሉን ብለዋል ዝምድናን መከተል ማለት ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ليس الواصل بالمكافئ او ليس الواصل ان تكافئ ዋሲል የሚባለው ዝምድና ቀጠለ የሚባለው ብድር የሚመልስ አይደለም وإنما الواصل هو الذي يصل من قطعه زمدنا የሚቀጥል ብሎ ማለት ዝምድናውን የቆረጠበትን ሰው የሚቀጥል አንተ እሱ ሲቆርጥብህ አንተ ስትቀጥለው ማለት ይሄ ነው በዚህ መልኩ ነው አላህ ያዘዘው ካልቆረጠህማ ምኑና ዝምድና ቀጠልክ ይባላል አንተ ዝምድና ቀጠልክ የሚባለው የተቆረጠን ዝምድና ስትቀጥል ነው ያ ካንተ በተቃራኒ ያለው ዘመድ ያንተን ዝምድና ሲቆርጥብህ አንተ ስትቀጥለው ነው አላህ ያዘዘው ይሄን የሚሰራው ማን ነው አማኞች ናቸው ሙእሚኖች ናቸው طيب አላህ የለያቸው ማለት ነው አላህ اختصاص ሰጥቶ ያወደሳቸው የሆኑ ሰዎች በልባቸው ላይ ኢማን የሰረጸ ሰዎች ይሄን ያደርጉታል ካልሆነ ይሄ ተግባር ይከብዳል ለብዙዎች የሰው ልጅ በባህሪው በተፈጥሮ ምን እኔ ስተተኛ ነኝ ማለት አይፈልግም እኔ ጥፋተኛ ነኝ ማለት አይፈልግም አንተ ዝምድናን ለመቀጠል ብለ ጥፋተኛ ነኝ ብትል አላህ ዘንዳ ክብር አለህ አላህ ዘንዳ ቦታ አለ ለምን ሐቂቃው አላህ ያውቀዋል የተበደልክ ልትሆን ትችላለህ አላህ ያውቀዋል ሐቂቃው ግን አንተ ማአዛሊክ አላህ ቀጥል ያለህን ዝምድና ስትቀጥል አላህ ዘንዳ ያለህ ክብር ወይም ደግሞ አላህ ዘንዳ ያለውን ክብር የምታገኘው ያኔ ነው ዝምድና መቀጠል አላህ አዘዘበታል መቁረጥ ከባድ ወንጀል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዝምድናን ፈጥሮ አነጋገራት أتحبين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك አንቺን የቀጠለሽን እኔ በእዝነቴ ልቀጥለው አንቺን የቆረጠን ደግሞ እኔ ከእዝነቴ ልቆርጠው አትወጅምን ብሎ አላህ ጠየቃት በላ አለች አዎ ለኪ ذلك ይህ ላንቺ ተሰጥቶሻል ምን ማለት ነው ዝምድናን የቀጠለ አላህ በሱ በእዝነቱ ሊቀጥለው ቃል ገብቷል ማለት ነው ዝምድናን የቆረጠ ደግሞ አላህ እሱ ከእዝነቱ ሊቆርጠው ቃል ገብቷል ለማን ለዝምድና ቃል ገብቶለታል ማለት ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل الله እንዲቀጥል ያዘዘበት የሆነውን የሚቆርጡ ማለት ዝምድናን የሚቆርጡ ዝምድናን መቁረጥ የማን የሙናፊቆች ባህሪ ነው የካህዲያኖች ባህሪ ነው የአማኞች ባህሪ አይደለም ኢብቲዳአን መቁረጡ ማለት ነው ኢብቲዳአን ምን ማለት ነው አንተ በዘመድ ላይ ወሰን አልፈ ድንበር አልፈ ዝምድናን መቁረጥ ይህ በጣም ከባድ ወንጀል ነው የአማኝ የሙእሚን ባህሪ አይደለም ጥሎ ቢመጣውስ ቆረጠ አይደለም አዎ አንተ ቀጥሎ ብሎ ደግሞ አዘዘህ አላህ طيب ቆራጭ አይደለም አንተ እኮ ቆራጭ ልትሆን አለ ቆራጭ መሆነ በጣም አደጋ ነው ነገር ግን ቢቆርጥብህም አንተ ግን ቀጥለው አማኞች በዚህ ታዘዋል ሙእሚኖች መቀጠል የአማኝነት ምልክት ሲሆን የአማኞች ባህሪ ሲሆን መቁረጥ ደግሞ የካህዲያኖች የሙናፊቆች ባህሪ ነው ለዚህ ነው አላህ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ባህሪያቸውን እየነገረን ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማለት ነው እነዛ
የጠመሙ ሰዎች ባህሪ ማለት ነው። ወይፍሲዱነ ፊል አርዲ በምድር ላይ የሚያበላሽ ومن صفاتهم اولئك هم الخاسرون እነዚህ እነርሱ ናቸው የከሰሩት አለ አላህ። በጣም በብዙ የቁርአን አንቀጾች ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የተለያዩ ምሳሌዎችን አምጥቷል። ቅድም እንዳልኳችሁ ምሳሌ አላህ የሚያደርገው ለምንድነው? ከአእምሮ የራቀን ማዕና ወደ አእምሮ በስዕላዊ መልኩ ለማቅረብ ማለት ነው። حتى يسهل فهمه ለግንዛቤ እንዲቀልህ ለማድረግ በቀላሉ ነገሮችን በቀላሉ ተረተህ እንድትገነዘበው ለማድረግ ነው ምሳሌ በአብዛኛው የሚመጣው። ምናልባት አንዳንዴ ምሳሌ ሰዎች በምሳሌ ነገሮችን የሚያስረዱት ለምንድን ነው? መጀመሪያ የሆነን ነገር አንተ ለሆነ ሰው ስታስረዳው ስትነግረው ያ ነገር ከብዶታል ብለህ ስታስብ ለማቅለል ምን ታደርጋለህ? ምሳሌ ታመጣለህ። ምሳሌ ሁሉ ጊዜ ለምንድን ነው? لتقريب المعاني الى الاذهان بصوره محسوسه ወደ አእምሮ ነገሮችን በሚታይ በቁሳዊ ነገር አርገህ ለማቅረብ ማምጣት ነው የሚመጣው ማለት ነው። ግንዛቤው እንዲቀል መረዳቱ ቀላል እንዲሆን ወደ አእምሮ መልእክቶች በቀላሉ እንዲደርሱ ለማድረግ ነው ምሳሌ የሚመጣው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በጣም ብዙ ምሳሌዎችን በቁርአን ላይ ያመጣልናል። ያ አዩሃ الناس ضرب مثل فاستمعوا له እናንተ ሰዎች ሆይ ምሳሌ ተደርጎላችኋል አዳምጡ። ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له እነዚያ ከአላህ ውጪ የምታመልኳቸው የሆኑ ነገሮች ዝንብ ሊፈጥሩ አይችሉም። ولو اجتمعوا له ዝንብን ለመፍጠር ቢሰባሰቡ وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ዝንብ ደግሞ ከሐቃቸው ላይ የሆነ ነገር ቢወስድባቸው አያስመልሱትም። ضعف الطالب والمطلوب ፈላጊውም ተፈላጊውም ደካሞች ናቸው አለ አላህ የደከሙ ናቸው። በሌላ የቁርአን አንቀጽ ላይ مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء እነዚያ ከአላህ ውጪ ይረዳኛል ብለው ይጠቅመኛል ብለው ሌላን ባላንጣ የያዙ የሆኑ ሰዎች ምሳሌያቸው አለ አላህ ከመثل العنكبوت እንደ ሸረሪት ነው አለ ምሳሌ اتخذت بيتا بيت እንደያዘች وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت ከቤት ሁሉ ደካማ ቤት ብሎ ማለት የعنكبوت ቤት የሸረሪት ቤት ነው አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። لو كانوا يعلمون የሚያውቁ ቢሆኑ ኖሮ ሌላ ምሳሌ ለሰው ልጆች ሲያቀርብ ማለት ነው። ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أتملكتمنا አላቸው አላህ ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ እንዴት ምሳሌ እንዳደረገ كلمة طيبة ለመልካም ንግግር አይ لا اله الا الله ማለት ነው። لا اله الا الله አላህ ምን አይነት ምሳሌ እንዳደረገ አትመለከትምን? ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة መልካም ንግግር እንዴት አይነት ምሳሌ አድርጎ እንዳመጣ አትመለከትምን? كشجرة طيبة እንደ መልካም ዛፍ አድርጎ እንዳመጣ أصلها ثابت وفرعها في السماء ስሮቿ መሬት የያዙ ረግተው የያዙ ሆነው ቅርንጫፎቿ ወደ ሰማይ ይሄዱ ያፈራች ፍሬ ያፈራች ማለት ነው። ስር ሰዳ ፍሬ ያፈራች ዛፍ እቺ ዛፍ የምን ምሳሌ ነች? የላ ኢላሃ ኢላላህ ምሳሌ። አስሉ ምንድነው? የላ ኢላሃ ኢላላህ ስሩ ማለት አንተ ውስጥ ያለው ኢማን ማለት ነው። ላ ኢላሃ ኢላላህ በአንተ ውስጥ ሰርጾ መግባቱና ለላ ኢላሃ ኢላላህ ያለህ በውስጥህ ያለህ ቦታ هذه اصل وفرعها في السماء ከዚያ በኋላ ካንተ የሚወጣው ንግግር ካንተ የሚወጣው ዳዕዋ هذه ايش فرع ቅርንጫፎቹ ናቸው የላ ኢላሃ ኢላላህ አስሉ በልብህ ላይ ሆኖ እንዴት አድርጎ ምሳሌ እንዳቀረበ ተመልከቱ ነው ይላል። تؤتي اكلها كل حين باذن ربها በየጊዜው ፍሬዎቿን ትሰጣለች በጌታዋ ፍቃድ። وهكذا لا اله الا الله በሰዎች ልቦናው ሰርጾ በሚገባ ጊዜ እንዴት አድርጎ ሰዎችን ሊጠቅም እንደሚችል ሰዎችን ከጨለማ ወደ ብርሃን እንዴት ሊያወጣ እንደሚችል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምሳሌ ሲያደርግ ማለት ነው።
كذلك الله بليلا القرآن አንቀጽ ላይ ምን ይላል ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ሌላ ምሳሌ ያደረገ አላህ ضرب الله مثلا ምሳሌን ያደረገ عبدا مملوكا አንድ በአሳዳሪው ስር የሆነን ባሪያ ምሳሌ አደረገ لا يقدر على شيء ምንም ነገር ማድረግ የማይችል የሆነ ማለት ነው እሱ ምንድነው በባሪያው ስር ነው ያለው በሱ ስር ሆነ ያለ ማለት ነው ومن رزقناه منا رزقا حسنا كنيا ملكام رزق يرزقناون عينت سو أدرجنا على الله سبحانه وتعالى وضرب الله مثل رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء ሁለት ሰዎችን ምሳሌ አላህ አደረገ አንደኛው መናገር አይችልም በምንም ነገር ማለት ነው ወወከሉን على مولى እሱ በአሳዳሪው ላይ ሙሉ በሙሉ የተጠጋ ይሆነና አይነማ ይወጅሁ لا يأتي بخير ወለትም ሂድ ቢለው የትም ቢልከው የትም ቦታ እንዲህ አይነት ጉዳይ ፈጽም ቢለው መፈጸም የማይችል هل يستوي እሱ ይስተካከላል هو ومن يأمر بالعدل ሌላኛው ደግሞ በፍትህ የሚያዝ የሆነ ባሪያ ያ ምንም ነገር ማድረግ የማይችል የሆነ ሁለት እኩል ናቸው ይላል በጣም ብዙ ነው ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم ضرب لكم مثلا الله لن أنت مصالح الرجلات من أنفسكم كنفساتكم كراساتكم هل لكم مما ملكت أيمانكم أن أنت جاتشو كيازو نجر الله تشونه من شركاء تجاري هنا فيما رزقناكم أن يكسرتنا تشوف سيساي لاي أنت الله يسطه سيساي الله كذا يانت باريا أنت الله بسطه رزق لاي تجاري نجبله تجاروا الله هنا إلى الله التجاروا كذلك بني أملكوت لا تجاروا يجعله مالته وعلى كل حال بتأم بزو مساليوتشن الله سبحانه وتعالى يادرجال ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون الله ما جرش على من الآن وتلك الأمثال نضربها للناس النزيم الساليوش لسوج النرجات شوالنا على الله إنما تأجل وما يعقلها إلا العالمون أواكيوش نجي أي جنزبوتم على الله كسلفوش عنده من هذا إني إذا سمعت المثل في القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي فالقرآن لا يهون مسالي سمتشي يا مسالي كالجباين عليك سالله لراسي على عليك سالله لراسي براسي هنيتا عليك سالله سل راسي عليك سالله على لماذا لأن الله تعالى يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون الله النزيان مسالي لسوج النارجات شوالن نجرجن عواقيوቹ እንጂ አይገነዘቡትም ነው ያለውና ስለዚህ ምሳሌው ካልገባኝ ማለት እኔ ከማን አይደለሁም ከአዋቂዎች አይደለሁም ማለት ነው ጃሂል ነኝ ማለት ነው እኔ አላህ ለኔ ያመጣውን ምሳሌ መረዳት የማልችል ነኝ ማለት ነው ስለራሴ አለቅሳለሁ then Allah subhanahu wa ta'ala በጣም ብዙ ምሳሌዎችን ያመጣል ቁርአን ላይ لماذا ቀደም እንዳልነው የራቁ ማዕናዎችን የራቁ ከአምሮ የራቁ መልእክቶችን ወደ አምሮ ለማቅረብ ማለት ነው በቀላሉ መረዳት እንድንችል ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚያመጣቸው طيب كيف تكفرون بالله እንዴት በአላህ ላይ ታጋራላችሁ አለ አላህ وكنتم امواتا ሙታኖች የነበራችሁ ስትሆኑ كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ያልነበራችሁ ሙታኖች ስትሆኑ ሕያው አደረጋችሁ አላህ በአላህ ላይ ለመካድ እንዴት ሞራል አገኛችሁ ሱብሃንአላህ الله سبحانه وتعالى مشرك العرب مخاطبة سيارك أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون عدي بن أبي حاتم رضي الله عنه
أول ما وقر الإيمان في قلبي بهذا القرآن لا مجمريا كافر نبر مجمريا مشرك نبرنا كمسلم بفيت ይህን የቁርአን አንቀጽ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲቀሩት ሰማ ምን ይላል ከሰለመ በኋላ መጀመሪያ በልቤ ላይ ኢማን እንዲጻፍ ወይም ደግሞ የኢማን ብልጭታ የገባው ልቤ ውስጥ በዚህ የቁርአን አንቀጽ ነው ይላል ይሄ ካፊር ነው ሙሽሪክ ነው ግን ይሄ በቋንቋው ስለሆነ ቁርአን የወረደው ቀጥታ ስለሚገባው የአላህ መልእክተኛ ይሄን የቁርአን አንቀጽ ሲቀሩት ልብ ውስጥ የሆነ ቦታ ይዘዋል ወዲያው አልሰለመም አላስፎገረም ግን ራሱን እየወቀሰ ሄደ ሁሌ ጥያቄ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون ያለ አንዳች ነገር ተገኙ እንዴ ወይስ እነሱ ናቸው ፈጣሪ ይላል አላህ ያለ ፈጣሪ ተገኝተዋል ወይስ እነሱ ናቸው ፈጣሪ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون ሰማይና ምድርን እነሱ ፈጠሩ እንዴ ነገር ግን እነዚህ አያረጋግጡም ይላል አላህ Subhanahu ኢላን የሰው ልጅ መጀመሪያ አልነበረም ነው ማን ያስገኘው አላህ كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا بالله لا እንዴት ትክዳላችሁ እናንተ امواتا ማለት ያልነበራችሁ ማለት هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا የሰው ልጅ የሚታወስ ነገር ያልነበረ ሲሆን ዘመን አልመጣበትም እንዴ ይመስላል ሱብሃንአላህ የት ነበርን እኛ ከዛሬ 67 ዓመት በፊት ከፊሎቻችን 20 30 ዓመት በፊት የት ነበርን እናትና አባቶቻችን ኒካህ ከማሰራቸው በፊት የት ነበርን የት አናቅ إذن هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا የሰው ልጅ የማይታወቅ ያልነበረ ነበር ማን ያስገኘው እሺ ካልነበረበት ከየት መጣ ያስገኘው ማን አላህ እንኳን አንተ አይደለም አንተን የምታክል በጣም የሚገርም አይነት አፈጣጠር ያለህ አይደለህም አንዲት ቅንጣት ያለ ፈጣሪ አትገኝም ያለ አስገኛ አትገኝም በዚህ ፍጥረተ ዓለም ላይ ምንም ነገር ያለ አስገኝ የሚገኝ ነገር የለም ቶ ያንተ ለሰው ልጅ አቅል የራቀ የሆነ ማንነት ያለህ ፍጡር ይቅርና ማለት ነው إذن كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم መጀመሪያ አልነበርክም ሕያው አደረገ በእናተ ማህፀን ውስጥ ከዚያስ ወደ ምድር እንድትወጣ አደረገ ሸላልሞ አጊጦ ለዚህ አበቃ ከዚያ ደግሞ እንደገና ጠውረን بعد الطور በሂደት እንደየሁኔታው አላህ በሻውና በፈለገው መልኩ ተመልሰ ወዴት ትሄዳለህ ወደ አልነበርክበት ትሄዳለህ በሞት ثم يميتكم ثم يحييكم መቼ የቂያማ ቀን ታዲያ እንዴት ነው የምትከፍሩት ይላል አላህ كيف تكفرون بالله እንዴት ትክዳላችሁ ለካዲያኖች ጥሪ ነው ይሄ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚያደርገው كيف تكفرون بالله سبحان الله ካልነበርክበት ካስገኘ ሌላ ያስገኘህ ከሌለ አላህን እንዳትገዛ የሚከለክልህ ነገር ምንድነው እንዴት አትገዛው አላህን ላለመገዛት በአላህ ላለማመን ምንም ሞራል ሊኖር አይችልም ምንም መረጃው ተው የሰው ልጅ አላህን ላለመገዛት ምንም ሞራል ሊኖረው አይገባም ثم يحييكم ثم إليه ترجعون ከዚያ ያው ያደርጋቸዋል ከዚያ ደግሞ ወደ እርሱ ፊት ትመለሳላችሁ ወደ አላህ ፊት የቂያማ ቀን والذي سنو يا خلق لكم ما في الارض جميعا በምድር ላይ ያለን ነገር በሙሉ ለናንተ የፈጠረላችሁ የሆነው ጌታ አላህ ሁሉን ነገር ላንተ ለሰው ልጆች ነው የፈጠረው ሁሉን ነገር የሰው ልጅን ግን እሱን እንዲገዛ ነው አላህ የፈጠረው የሰው ልጅን አላህ እሱን እንዲገዛ ፈጠረው ሌሎች ነገሮች ለሰው ልጅ መጠቃቀሚያ ነው አላህ የፈጠራቸው በምድር ላይ ያሉት ነገሮች በአጠቃላይ በምድር ላይ ሱብሃንአላህ انظر የተለያዩ ፍራፍሬዎች ይበቅላሉ ምን ይሆናሉ አንድ የቱፋህ ግንድ ውሰድ የአቮካዶ ግንድ ውሰድ
የማንጎ ግንድ ውሰድ የብርቱካን ግንድ ውሰድ የሙዝ ግንድ ውሰድ ያ ሁሉ ነገር ተሸክሞ ይወጣል ያድጋል ያፈራል ይደርሳል ለማን ነው ለሰው ልጅ ያ ሁሉ የተሸከመ ግንድ ከዛ ውስጥ አንድ ፍሬ ይጠቀማል የአቮካዶ ዛፍ አንድ ፍሬው ይጠቀምበታል እሱ ለማን ነው ማን ያን ፍሬ የሚበላው ለማን ነው የሰው ልጅ የትኛውንም ውሰድ ሙዝንም ውሰድ ብርቱካንን ውሰድ ፓፓያ ውሰድ ምን የማታውቀውም ነገር በሙሉ ያ የተሸከመው ነገር ማለት ነው መሸከም አቅቶት የሆነ ድጋፍ አስገብተህለት ተሸክሞት ምናምን ማን ነው የሚበላው አንተ ትበላዋለህ ኢዘን አላህ ለአንተ ነው ምን ያደረገው የፈጠረ አንተስ እኔን ተገዛኝ አለ ለኔ ነው የፈጠርኩ አንተ አላህን ተገዛ ሌላው ነገርስ ለአንተ ነው የተፈጠረ هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا በምድር ላይ ያለ ነገር በሙሉ ለእናንተ ነው የፈጠርኩት አለ አላህ Subhanahu ለሱ ይሄ ጌታ ነው እንግዲህ እኔን ተገዙኝ እያለ ያለው አላህ ያ ሱብሃንአላህ العظيم يعني ቀንን የሚገዙ ሰዎች ቀብርን የሚገዙ ሰዎች ጅንን የሚገዙ ሰዎች መላእክትን የሚገዙ ሰዎች ሸኽን የሚገዙ ወልይን የሚገዙ ሰዎች ቆሌ አድባርን የሚገዙ ሰዎች በምን አይነት አቅል ነው እየተገዙ ያሉት አቅላቸው የታደርገውት ምን አደረገላቸው እስኪ ፍጥረት ዓለሙን የፈጠረው አላህ ሰማይን የፈጠረው አላህ ከሰማይ ዝናብ እያወረደ ከምድር ቡቃያ እያበቀለ አዝርት እያበቀለ ሲሳይ እየሰጠ ርዝቅ እየሰጠ የሚንከባከብ የሚያበላ የሚያጠጣ አላህ እንዴት ሌላውን ትገዛለህ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء كذا استوى إلى السماء استوى إذا تعدى بإلى معناه قصد مالتنا بعلى سايون إلى بميل كتشاجر مالتنا ثم استوى إلى السماء أي قصد كذا الله سبحانه وتعالى وده سماء السبع فسواهن 7 سماوات الله سبعت سماين አድርጎ ፈጠራቸው وهو بكل شيء عليم الله سبحانه وتعالى በነገሮች ላይ ሁሉ ቻይ የሆነ ጌታ ነው ሰማይና ምድርን الله سبحانه وتعالى በ6 ቀን የፈጠረው ምድርን እስከ ያዘችው ነገር በሙሉ ፈጥሮ በላዩ ላይ ያሉትን ነገሮች በሙሉ አስተካክሎ በ4 ቀን ውስጥ ሰማይን በ2 ቀን ውስጥ በ6 ቀን ሰማይና ምድርን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በ6 ቀን ነው የፈጠራቸው هذا ايش الله Subhanahu Wa Ta'ala ሁን ብሎ አይን ተከፍቶ يعني በሚዘጋበት ቅስፈት ከዛ ባነሰ መፍጠር ይችላል الله Subhanahu Wa Ta'ala اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون ሁን ይሏል ይሆናል ምንም ነገር ማለት ምንም ነገር ግን ይሄ ነገሮች በሂደት የሚሆኑ መሆናቸውን ለማን ለፍጡራኖቹ ለመግለጽ طيب የሱ ጥበብ የተሞላበት ነው ማለት ነው إذن الله سبحانه وتعالى ይህን የሚያደርገው ለምንድን ነው ባሮቹ እሱን አውቀውት እሱን እንዲገዙት እሱን እንዲያመልኩት ለማድረግ አላህን እንድናመልከው ማለት ነው የሰማያትም የምድርም አምላክ መሆኑ የሰማያትም የምድርም ፈጣሪ መሆኑን አውቀን ከሱ በስተቀር አምልኮት የሚገባው ጌታ አምላክ እንደሌለ አውቀን አላህን እንድናመልከው ነው وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ጌታ ለመላእክቶች እኔ በምድር ላይ ምትክል አረግ ነው ባላቸው ጊዜ የሆነውን አስታውሳላችሁ ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም يعني ይሄ ማለት ለይ አደምን ማለት አይደለም ብዙ ሰዎች እንደዛ ይመስላቸዋል وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ማለት አይ خليفة الذي يخلف بعضه بعض ማለት የሚተካኩ ዘሮችን ለማለት ነው የሚተካኩ واضح እንጂ ነብዩላህ አደምን
ማለት አይደለም የተፈለገበት መላእክቶቹ ምን ይያሉ ነው قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها በምድር ላይ የሚያበላሽን ويسفك الدماء ደም የሚያፈስን ስለዘር ነው እያወሩ ያሉት መላእክቶቹ طيب በምድር ላይ የሚተካካ ማለት ነው ከዘመን ወደ ዘመን አንዱ ሌላውን የሚተካ አንዱ ሲሄድ ሌላው የሚተካው አንዱ ሲሄድ ሌላው የሚተካው አንዱ ሲሄድ ሌላው የሚተካው አደርጋለሁ እንዲህ አይነት ዘር የሰው ዘር የሚባል እንዲህ አይነት ፍጡር በምድር ላይ አደርጋለሁ ማለት ነው የተፈለገበት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እያለ ያለው በምድር ላይ የሚተካኩ የሆኑ ዘሮችን አደርጋለሁ ነው የሱን ስራ የሚሰራ በምድር ላይ መተክ ያደርጋል ማለት አይደለም ወይም ደግሞ ነብዩላህ አደም አላህን ተክተው በምድር ላይ የመጡ ናቸው ማለት አይደለም ዋضح እንዲህ አይነት እይታ የተሳሳተ እይታ ነው አንዳንድ ሙፈሲሮችም በዚህ መልኩ የሚፈስሩት አሉ አደም ናቸው ብለው ማለት የለም ይሄ አይደለም አላህ يعني እያለ ያለው በምድር ላይ ከፊላቸው ከፊሎቹን የሚተኩ የተቀያየሩ በምድር ላይ የሚኖሩ ፍጡራኖች ዘሮችን አደርጋለሁ ነው ከመላእክት ሌላ የሆነ ጂንሰል ኢንስ የሰው ዘር ጂንሰል በሸር ነው ፈጥራለሁ በምድር ላይ አደርጋለሁ هذا الخطاب موجه للملائكه ለመላእክቶች ነው አላህ ይሄንን ነገር እየነገራቸው ያለው قالوا ايش اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء በሷ ላይ ታደርጋለህ እንዴ በምድር ላይ አላህ ሆይ من يفسد فيها የሚያበላሽ ይሆን በምድር ላይ የሚያበላሽ ويسفك الدماء ደም የሚያፈሱ ይሆኑ ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك እኛ አንተን በመስጋና እናጠራሃለን አንተንም እናልቃለን ታዲያ ለምንድን ነው የምታደርገው የምትፈጥረው እንዲህ አይነት ሰዎች بنفس القرآن ከሰው ዘር የመላእክት ዘር ነው ቀድሞ የተፈጠረው ቀድሞ የተፈጠሩት መላእክቶች ናቸው لأن الله سبحانه وتعالى يقول للملائكة وإذ قال ربك للملائكة ነው አይደል እንዴ የሰው ዘር ከመፈጠሩ በፊት እኮ ነው ገና እንደሚፈጠር ለመላእክቶች ምን ይያላቸው ነው አላህ እየነገራቸው ነው ስለዚህ ቀድሞ የተፈጠረው ማን ነው ከሰው ዘርና ከመላእክት ዘር የመላእክት ዘር بنفس القرآن የታዩ መላእክቶቹ የሰው ዘር በምድር ላይ ምድር የሚያበላሽ መሆኑ እርስ በርሱ እየተገዳደለ ደም የሚያፈስ መሆኑን እንዴት አወቁ ይህን መልስ የሚመልስ ምንም የቁርአን አንቀጽም ሆነ ሐዲስ የለም አለማወቅህ ምንም አይጎዳህም ማወቅህ ምንም አይጠቅምህም የሚጠቅም ቢሆን ኖሮ አለማወቁ የሚጎዳ ቢሆን ኖሮ አላህ ያሳውቀን ነበር ወይ በቁርአኑ ይነግረናል ወይ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አዛቸው ይነግሩን ነበር ነገር ግን لا ينفع علمه ولا يضر جهله አለማወቁ ማይጎዳ ማወቁ ማይጠቅም ምንድነው ከተባለ ብዙ ዑለማዎች ሙሐቂቆቹ አላህ አሳውቋቸው ነው خلاص ሌላ ፍልስፍና ውስጥ መግባት አያስፈልግም አላህ አሳውቋቸው በምድር ላይ ሊሆን የሚችለውን ነገር አላህ የሰው ልጅ ሊያረገው በምድር ላይ ሊፈጽመው የሚችለውን ነገር ለመላእክቶቹ አላህ ስላሳወቃቸው ነው በዚህ መልኩ لانهم ايش لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون መላእክቶች ባህሪያቸው ይሄ ነው አላህ ያዘዛቸውን ነገር ነው የሚሰሩት የአላህን ትእዛዝ አያምፁም የሩቅ ምስጢርም የሚያውቁት ነገር የለም ከአላህ ውጪ ስለዚህ لا يعلم الغيب الا الله ከአላህ ውጪ የሩቅን ምስጢር የሚያውቅ የለም አላህ ያሳወቀው ካልሆነ በስተቀር አላህ ከፈለገ ለሰው መልእክተኛ ወይም ለመላእክት መልእክተኛ ሊያሳውቅ ይችላል ስለዚህ አላህ ያሳውቋቸው ነው ከዛ በፊት የጅኒ ፍጡሮች ነበሩ እነሱ የሰሩትን ነገር ማፊ ደሊል ማፊ شيء ምንም መረጃ የለውም ማለት ምንም እንዲህ አይነት ነገር አስፈላጊ አይደለም اذا طيب መላእክቶቹ قالوا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ይሄን ማለታቸው ምቀኝነት ይዟቸው ነው እንዴ ከላው ሐሻ አይደለም ኢዕትራድም አይደለም
እየተቃወሙም አይደለም አላህ በመድር ላይ የሰው ዘርን በመፍጠሩና አንዱ ሌላውን የሚተካን ዘር በማድረጉ ኢዕትራድ አይደለም ተቃውሞ አይደለም የሰው ልጅም ምድር ላይ መጥቶ በመፍጋቱ ምቀኝነት ይዟቸው አይደለም ምንም እነሱ የሚጎልባቸው ነገር የለም ግን የሰው ልጅ ማለት እንዲህ አይነት ከሆነ በምድር ላይ ለምን መፍጠር አስፈለገ የሰው ልጅ የሚፈጠርበት ምናል ህክማው አላህ ሆይ የሰውን ዘር መፍጠር የፈለክበት ህክማው ጥበቡ አንተን ማምለክ ከሆነ ያንተ መመለክ ከሆነ እኛ እናመልክሃለን طيب اذا هذا السؤال من الملائكه ايش سؤال ايش استعلام وليس سؤال الاعتراض አይደለም ይሄ የተቃውሙ ወይም ደግሞ መሆን የለበትም የሚል ሳይሆን ህክማው ምንድነው የምትፈጥርበት ህክማ ምንድነው ህክማው ያንተ መመለክ ከሆነ እኛ እናመልክሃለን ወንጀል አንሰራ እኛ እናመልክሃለን ነገር ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን አላቸው قال اني اعلم ما لا تعلمون እኔ እናንተ የማታውቁትን ነገር አውቃለሁ አላቸው ለመላእክቶች በዚህ በመፈጥረው የሰው ዘር ውስጥ ምን አለ ሩሱሎች አሉ ነብያቶች አሉ ስዲቆች አሉ ሹሃዳዎች አሉ ሷሊሆች አሉ ነፍስ የሚያጠፉ እንዳሉ ሁሉ ማለት ነው ምድር የሚያበላሹ እንዳሉ ሁሉ ደግሞ ምድርን የሚያሳምሩም አሉ طيب اذا اني اعلم ما لا تعلمون እናንተ የማታውቁትን ነገር እኔ አውቃለሁ አላቸው يكتل إن شاء الله نكتفي بهذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم